Welcome to my YouTube channel. My name is Jasveer Singh. It is a reading explanation video. ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਨਸਰਸ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇਜ ਕੈਂਬਰਿਜ 15 ਟੈਸਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਸੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਇਨ ਦਿਸ ਪੈਸੇਜ अपने को इंफॉर्मेशन कंटेन विच सेक्शन कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंटेन वाला पैसेज सी दैन फिल इन द ब्लैंक सी एंड इन द एंड ये क्वेश्चन अजकल बड़ा पॉपुलर होया हुआ हैगा कि अपन ने दो ऑप्शंस चूज करने सी मल्टीपल ऑप्शंस दे विचों नीचे मल्टीपल ऑप्शंस सी दो ऑप्शन चूज करने सी ये इन द क्वेश्चन सी विच टू तो ये मेन क्वेश्चन सी ठीक है जी तो रीडिंग दे विच थोड़ी टेक्नीक बहुत ज़्यादा मैटर करती है थोड़ी वोकैबलरी जिन्नी थोड़ी वोकैबलरी अच्छी होगी उन्ना तुसी चीज़ों में ट्रांसलेट ईजली कर सकते हैगे हो जे तुसी वोकैबलरी लर्न करने च इंटरस्टड हो तो मैं एक वोकैबलरी की सीरीज स्टार्ट करी हैगी आ तो मेरा टारगेट हैगा 600 कॉमन वर्ड जिहड़े रीडिंग दे विच हैगे आ उन्हां नूं तुहानूं याद करवाउणा तो तुसी उहदी पहली वीडियो अपने चैनल ते आ चुकी हैगी यू कैन वॉच दैट वीडियो तो अपने यूट्यूब चैनल ते होर भी बहुत सारिया यानी कि पैसेज दे रीडिंग पाइया हुई हैगियां ने यू कैन टेक लुक ऑन दैम एज वैल बिफोर स्टार्टिंग काइंडली सबसक्राइब माई चैनल जे तुसी इंटरस्टड हैगे हो रीडिंग दी होर न्यू वीडियोज देखने दे लई एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो kindly like it and share it with others so मेरी जी टेक्निक हैगी मैं पैसेज ਨੂੰ टारगेट करदा इस एक पैराग्राफ ਨੂੰ टारगेट करदा फॉर मी जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो मेरे लिए सिर्फ एक पैराग्राफ होगा इस आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ पैराग्राफ मेरा फिनिश हो गया मैं ਇਹਨੂੰ क्रॉस लगाऊंगा अगला पैराग्राफ पढ़ लेना हैगा सो पैराग्राफ वाइज पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रीडिंग पढ़नी ਆ ਈਵਨ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਗੀ ਦੋ ਮੇਜਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕੈਬ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕੈਬ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਥੋਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਰਹੂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਮਿਲਰਲੀ फिल इन दी ब्लैंक्स ने पहली फिल इन दी ब्लैंक्स मैं देख लूँगा पहला सेंटेंस पढ़ के मैनू आइडिया हो जाना कि जो मैं पहला पैसे पढ़िया और पहली लाइन पढ़ी इन्होंने आपस कोई कनैक्शन हैगा या नहीं हैगा तो सिमिलरली मैं क्वेश्चन पढ़ लेना हैगा तो क्वेश्चन पढ़ लेना बड़े आराम नाल मैनू जजमेंट हो जानी है कि इहदा गल हो रही है या नहीं हो रही है जे गल हो रही है फिर आप अंदरूनी जिहड़ियां चीज़ां ने उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करांगे सो पहला पैसे पढ़ते हैं The automotive sector is well used to adapting to automation in manufacturing. मैं नाल थोड़ी पंजाबी भी करदा जाऊँगा जिहड़ा ऑटोमोटिव सैक्टर आ ऑटोमोटिव सैक्टर मतलब कार वाला सैक्टर हैगा वो यूज टू हो गया हैगा आदि हो गया हैगा अडाप्टिंग ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग विच ऑटोमेशन नूं अडाप्ट करन दे विच द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रोबोटिक कार मैन्युफैक्चरर from the 1970s onwards led to significant cost saving and improvements in reliability and flexibility of vehicle mass production
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਬੋਟਸ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਹੈਜ਼ ਲੈਡ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕਾਸਟ ਘਟਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਇਨ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅ ਨਿਊ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਔਨ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਪਰ ਨਿਊ ਚੈਲੰਜ ਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਨਿਊ ਚੈਲੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਊਐਵਰ ਪਰ this time it is not to do with the manufacturing process, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ with the vehicles themselves, ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦਾ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਵਰਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ, ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਈਚ ਟ੍ਰਿਪ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੈਟ the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicle manufactured, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਗਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵਹੀਕਲ ਡਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਟੂ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜਸ ਆਫ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵਹੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈंने ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਔਨ ਵਹੀਕਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆਰ ਨਾਟ ਨਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਹੀਕਲਸ ਵਿਦ ਲਿਮਟਿਡ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਰਾਊਂਡ ਫਾਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 years, ਵਹੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਿਡ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ driver assistance system, resulting in significant contribution towards driver assistance system, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਗੂਗਲ ਅਨਾਊਂਸਡ ਇਨ 2010, ਗੂਗਲ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਸ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਹੈਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਗੈਦਰਡ ਪੇਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਦਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਸ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਕੁਇਕਲੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਲਗਭਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਸੋ ਫਾਸਟ, ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸਾਈਟਡ ਮੋਟਿਵ ਇਜ਼ ਸੇਫਟੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਫਟੀ। ਇੰਡੀਡ ਰਿਸਰਚ ਐਟ ਦ UK ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਡ ਦੈਟ, ਕੋਈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਿਆ that more than 90% of road collisions involve
ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ, ਜਿਹੜੇ 90% ਰੋਡ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਜ਼ ਇਨ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਮੇ ਹੈਲਪ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੈਵਰਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਸਟ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਓਵਰਕਮ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰ ਨੋ ਇਫੈਕਟ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। Figures from the laboratory research, transport research laboratory indicate that most motor accidents are partially due to dash, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, has demonstrated that more than 90% of road collision involve human errors as a contributory factor, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਲਗਾਓ ਤੇ 19th ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਕਸਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ 19 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਆਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਡੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਦ ਮੋਸਟ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਆਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ due to, accidents matlab ਹੁੰਦਾ collision are due to human error, so the introduction of driverless cars will result in greater safety, the safety ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। in addition to the direct benefits of automation it may bring other benefits, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ direct benefits ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ benefit ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। another aim is to ਇੱਕ aim ਕੀ ਹੈਗਾ, another aim is to free the time people spend driving for other purposes, ਹੋਰ aim ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਫ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। if the vehicle can do some or all the driving, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰੇ, it may be possible to be productive, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। to socialize or simply to relax, while automation system have responsibility for safe control of the vehicle, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਕੈਨ ਡੂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਜੇ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਚੈਲੰਜਡ ਬਾਏ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਾਡਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਓਲਡਰ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਲਡ ਟਰੈਵਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸੇਬਲ ਟਰੈਵਲਰ, ਮੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟਰੈਵਲ ਅਟੋਨਮੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਅਟੋਨਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਟੋਨਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੰਨ ਲਓ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਅੰਗਹੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਫ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕੀਮ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ
ਵੈਨ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੈਵਰਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਵਾਹੀਕਲ ਫਾਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਾਹੀਕਲ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰ, no effect on number of manufacturer, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। which two benefits of automated vehicle does the writer mention, ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਟਰੈਵਲਰਸ ਕੁਡ ਇੰਜੋਏ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਇਨ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟਰੈਵਲਰਸ ਕੁਡ ਸਪੈਂਡ ਜਰਨੀ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਦਰ ਦੈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਟਰੈਵਲਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਫਾਈਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਡ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਸ ਵੁੱਡ ਮੀਨ ਇਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਬੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਵਾਈਡਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ the wider implications for transport and society and how manufacturing process might need to respond as a result। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾਈਟ ਨੀਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰਸ ਆ ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ the average car spending more than 90% of its life parked, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 90% ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਕਡ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਫਾਰ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਜੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕਮਸ ਮਚ ਮੋਰ ਵਾਈਬਲ ਪੋਸੀਬਲ, ਵਾਈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। particularly in urban areas ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ with significant travel demand, ਜਿੱਥੇ travel demand ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। if a significant proportion of the population choose to use shared automation vehicle, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ significant portion of population ਉਹ choose ਕਰਦੀ ਹੈ shared automation vehicle, mobility demand can be met by fewer vehicle, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਘੱਟ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਮੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਜ਼, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਬੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਸੌਰੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਆ ਸੀ 90% ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਖੜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 14ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਗਲਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਾਹੀਕਲ ਫॉर ਈਚ ਟ੍ਰਿਪ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰ, ਨੋ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਡੈਸ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਵਰਕੇਬਲ ਵਾਈਬਲ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵਰਕੇਬਲ, ਵਾਈਬਲ ਮੀਨਸ ਵਰਕੇਬਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ 20। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਸਕੀਮ 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 ਸਕੀਮ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਕੀਮਸ ਫਾਰ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਵਰਕੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਟਾਊਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਫਿਊਵਰ ਕਾਰਸ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। The Institute of Technology investigated automated mobility in Singapore। ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਡ ਮੋਬਾਇਲਿਟੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਿਆ। ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਫਿਊਵਰ ਦੈਨ 30% ਆਫ ਵਾਹੀਕਲ ਕਰੰਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਿ 30% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਫ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੇਟਡ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ। ਜੇ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੇਟਡ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੇਟਡ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30% ਘੱਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਫਾਰ ਫਿਊਵਰ ਵਹੀਕਲਸ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। However, the number of trips being taken would probably increase। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, partially because empty vehicles would have to be moved from one customer to the next customer। ਜਿਹੜੇ ਪਰ empty vehicles ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਮੇਬੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਹੀਕਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। A suggestion that use the driverless car may have no effect on the number of vehicle manufactured, ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ there could be the 43% drop in, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। however that would be yearly, ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। modeling work by the University of Michigan Transportation Research Institute suggest automated vehicle might reduce vehicle ownership by 43%। 43 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ 43 ਵਾਲੀ। there could be a 43% drop in ownership ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਈਜੀ ਸੀ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀ ownership, ਤੇ ਸਰਕਲ ਲਗਾਓ ਤੇ 20 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੁਜੈਸਟ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵਹੀਕਲ ਮਾਈਟ ਰਿਡਿਊਸ, ਉਧਰ ਡ੍ਰੌਪ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਡਿਊਸ ਆ ਵਹੀਕਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ this would mean that the yearly dash of each car would on average be twice as high as currently it is। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। but the vehicle's average annual mileage would double as a result, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਲੇਜ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। as a consequence each vehicle would be used more intensively, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। might need replacing sooner, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ, this would mean that the yearly, ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਐਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਨੂਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਐਨੂਅਲ ਤਾਂ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 22। ਇੱਥੇ ਮਾਈਲੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਲੇਜ ਆਫ ਈਚ ਕਾਰ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਬੀ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਕਰੰਟਲੀ ਇਜ਼। ਐਵਰੇਜ ਐਨੂਅਲ ਮਾਈਲੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ
ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, this would lead to the higher turnover of vehicle and therefore no reduction in automatic manufacturing. ਅੱਗੇ बढ़ के ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, this faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease। ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 18ਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈਗਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicle manufactured। ਤੇ ਡੀ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਮੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਅਦਰ ਚੈਲੰਜਸ ਇਨ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਫ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਅ ਮਾਡਲ ਵੇਅਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ are tending not to own a single vehicle but to purchase access to a range of vehicles through the mobility provider। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਅਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਅਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। And drivers will have the freedom to select one of the best suits for needs for a particular journey। तो अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग अपना व्हीकल की चूज कर सकते हैं, rather than making a compromise across all the requirement। कि अपनी rather than कि ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਹੀਕਲ ਫॉर ਈਚ ਟ੍ਰਿਪ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਦ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਹੀਕਲ ਇਨ ਈਚ ਟ੍ਰਿਪ। ਤੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਈ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਈ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਆਫ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚ 2 ਚੈਲੰਜਸ ਟੂ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵਹੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਿੰਸ ਫਾਰ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੀਟਸ ਇਨ ਮੋਸਟ ਕਾਰਸ ਆਰ ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੇ ਬੂਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਾਲਰ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵਹੀਕਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੂਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਨੋ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵਹੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣ, ਦੈਟ ਸੂਟਸ ਦ ਨੀਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲ ਮੇ then be available for specialized vehicle may then be available for exceptional journeys। कुछ exceptional ਹੁੰਦੇ ਨੇ special journeys, ਜਿਹੜੀ specialized vehicle ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, such as going on a family camping trip, ਜੇ ਆਪਾਂ family camping trip ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, or helping a son or daughter move to university। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। There are a number of hurdles to overcome in delivering automated vehicles to road। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। These include the technical difficulties in ensuring that the vehicle work reliably in the infinite range of traffic।
ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਵਰਕ ਰਿਲਾਇਬਲੀ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਨ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੇਂਜ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਵੈਦਰ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਟ ਮਾਈਟ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। the regulatory changes in understanding how liability and enforcement might change when drivers are no longer essential for the operation। ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਦ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹੀਕਲ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦ ਪੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹੀਕਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੂ ਬਿਕਮ ਰਿਡੰਡੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਟੂ ਮੇਕ ਰੋਡ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹੀਕਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣ। ਗੈਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹੀਕਲ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਗੈਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹੀਕਲਸ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦੈਟ ਦ ਵਾਹੀਕਲ ਵਰਕ ਰਿਲਾਇਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲਾਸਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਊ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਾਈਟ ਚੇਂਜ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਰ ਨੋ ਲੌਂਗਰ essential ਫਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। and the societal changes that may be required for communities to trust and accept automated vehicle as being a valuable part of mobility landscape, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਾਹੀਕਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦਾ ਪੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਪੇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਹਾਊ ਕੰਪਨਸੇਟ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਡੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਵਰਕਮ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦੈਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਐਡਰੈਸਡ ਬਟ ਥਰੂ ਰੋਬਸਟ ਐਂਡ ਟਾਰਗੇਟਡ ਰਿਸਰਚ, ਰੋਬਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਥੀਸ ਕੈਨ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਬੀ ਕੌਂਕਰਡ ਵਿਦਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 10 years। ਕੌਂਕਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਦਨ ਨੈਕਸਟ 10 years ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। 14th ਦਾ C, 15th ਦਾ B, 16th ਦਾ E, 17th ਦਾ G, then 18th ਦਾ D,
19 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ। 20 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਨੋਟ 20 ਦਾ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਗਾਇਆ। 21 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਗਿਆ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ 22 ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ 23 and 24 C and D and 25th and 26th A and E. So that's all for this reading. Thanks a lot for watching this video till the end. I hope कि तुसी इन्हू enjoy करिया होगा and kindly if you like this video kindly like it and share it with others.